الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه Bukhari Muslim. Abu Hurayra isimli sahabadan rivoyat qilingan bu hadis Bukhari ham Muslim jiyintoqlarida kelgan sahih hadislardan bo'lib turadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ayta, eshitdim deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'zlarni: "Ma nahaytukum anhu fastanibuhu." Men narsadan tiydim dey, shundan tiyiling'iz dey. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsadan bizni tiydi, biz musulmonlar endi tiyilirga tiyishmiz. Mana bu Payg'ambarimizning tiyuvi bir amaldan indimi, u o'zidan chiqmay, Robbimiz Allohning amri osha chiqadi. Chunki Payg'ambarimizning aytgan so'zlari u shulay vahiy Alloh taoladan. Menga dalil bo'lib turadi Najm surasining 2-3 oyatlari. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma yantiqu anil hawa." Uldi o'z nafsidan o'z tilaganini aytmaydi. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam illa vahyu yuha de. Uldi biz indirilgan vahiy de. Ya'ni shusha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlar, hadislar ul Alloh subhanahu va taolo tomonidan indirilgan vahiy. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsadan bo'lsa tiydi, narsadan bo'lsa amr etdimi, ul Alloh tomonidan qo'shilgan yoki tiygan amallar bo'lib turadi. Ul nafsi hadislar biz o'rganamiz bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlar. Ul g'adatigina so'zlar tugul. Ul Robbimizning bizga qo'shgan amirlari yoki tiygan amallarini. Shu payg'ambarimiz o'shaydi. Hamma shunga ko'ra Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Men narsadan tiydim, tiyiling'iz" deydi. Ya'ni bizga Alloh taolo tiya shu narsalarni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha bizga yetkiraydi. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tiyuvi ikki turga bo'linadi. Birsi harom, birsi makruh. Ya'ni harom ishlagan ishni biz gunoh qilamiz, zo'r gunoh. Ammo dalaki makruhni ishlasak endi biz gunoh qilmaymiz. Ammo lekin shu makruh amalni qoldiramiz ekan endi biz kirisincha savob olamiz. Masalan, harom endi belgilaymi? Xamir ishirga yaramaydi narsani, aroq hamda vino, shampanskiymi? Boshlang'ir turgan musakkar deylar endi. Og'ni juydira turgan ichimliklar ishirga yaramaydi. Bu harom endi. Masalan, do'ngiz eti ashov, zina qiluv, riboga oqshalu butun harom, bu belgili. Makruhlar narsasi. Makruhga masalan suv qo'l bilan ashov, makruh amalga kiradi. Biz bilamizki musulmonlar o'ng qo'l bilan ashorati ishlaymi? O'ng qo'l bilan oshi ekan, u savob olashaq. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, o'ng qo'l bilan oshangiz dedi, suv qo'l bilan oshasangiz shaytoningizni oshatasiz dedi. Shunga ko'ra biz shu Payg'ambar amrin o'tab o'ng qo'l bilan oshimiz ekan endi ajr savob olamiz. Suv qo'l bilan oshimiz ekan endi biz harom amal ishlamaymiz, ammo lekin makruh amal ishlaymiz. Ya'ni nijlatini. Ya'ni qoldirsan suv qo'l bilan oshov xayrliroq bo'ladi. Gunoh qilmaymiz, savob da olmaymiz endi. O'ng qo'l bilan oshasak biz ajr savobli bo'ladi. Bu makruh amal bo'ladi nima? Ham shu narsadan bo'lsa tiyaykan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u bizning uchun xayrli. O'zimizning iymonimiz uchun, dinimiz uchun, dunyomiz uchun xayrli. Biz o'ylaymiz bitingni, kishi bitingni zarlarni ay dinga kirsam unda tiyiluvlar bek ko'p, mensa yaramay. Ammo lekin shu tiyiluvlar o'zimizning uchun xayrli. Olaylik masalan shuliq aligina misol keltirdik, aroqnimi? Unda qay bir kishi ayta rahat bo'lib ketanda zirayk unutilasan bu dunyodan deb boshang'ir aytadi, foydasi da bor bitini unutilarga deb. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytgan narsada Baqara surasining 219-oyatida va yas'alunaka anil khamri wal maysir deydi. So'raylardi sendan de, ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xamirdan, shu ichimliklardan, ham maysir, ya'ni azart o'yinlar turida deydi. Azart o'yinlar bilasiz bitni, kazino, anda Aqsha bilan karta o'ynarganda, turli lotereyalar, bu butunisi azart turida so'raylardi. Shu xamir ichimligi turida, shu azart o'yinlar turida. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه أكبر من نفعهما
Әйт аларга ди, моның ди кешеләргә файдасы да бар ди. Кешенең бит бер файдасы бар бит. Ишәндә рәхәт ала күпмедер, иманда онытыла, аңгырайып ала, әзмәне күпме файдасы бар име? Шулай ук отышлы уеннар, казинолар, анда күпмедер акча отырга мөмкин, лотерейга акча отырга мөмкин, анда карта белән җиңеп, анда акча отырга мөмкин. Әзрәк файдасы да бар бит. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә инкар итми, аның ди файдасы да бар ди. Әмма ләкин ди ва исмуха акбар мин нафа. Әмма ләкин зарары ди күбрәк ди файдасына караганда. Мәсәлән, бит инде карасак, күп кенә менә бу җинаятьчелек карак аркасында шулай бит. Юл фаҗигаларын карасак, статистика буенча бер 90% нәрсә исерекләр аркасында. Анда баланы бәдергән, анда исерек булган, анда килеп машинага кергән име, опять исерек булган, анда сугышканнар, бер-берсен чәнчегәннәр, кемнедер үтергәннәр, опять шул исереклек аркасында. Шулай бит инде. Күпме гаиләләр таркалаймы, хатынын кыйнаган, анда инвалид калдырган, ялгыш баласын үтергән, исерек булган. Күрәсезме? Шушы аз генә ничә минутлык кына рәхәтлек, әмма ләкин Аллаһта зарары күбрәк диде. Менә бу дәлил булып тора. Аның файдасы да бар, зарары күпме менә уйлап карасак. Һәм шулай ук азарт уеннарда монда итә файдасы бар, әмма зарары күбрәк дип. Менә шушы азартлы уеннарга чумып, күпме кеше әҗәткә чуманда, шулай гаиләсе белән аерыла, гаиләсен алып бара алмый, анда кешене талый башлый, чөнки уйныйсы килә, аның яңадан җиңеп карыйсы килә, анда зыяны күбрәк файдасына караганда. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, нәрсәдән тыйган безне, ул безнең өчен файдалы. Шуңа күрә менә без моны аңлап кына бетермибез. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хикмәт иясе, нәрсәдән генә булса да тыймасын, ул безгә файдасына. Ул Аллаһ Тәгалә кирәкми менә бу тыелулар, безнеңдер нәрсәдәндер сакланулар, Аллаһ Тәгалә өчен кирәкми. Ул безнең өчен кирәк. Безнең иманыбыз камил булсын, куәтле булсын өчен, безнең сәламәтлегебез сәламәт булсын өчен. Ул безнең өчен кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләр ул бик әз. Рөхсәт иткән әйберләр бик күп. Мәсәлән, шул аракыны, анда вино, шампанскийны тыйды, әмма ләкин күпме эчәргә рөхсәт иткән әйберләр бар. Күпме шишмә сулары бар, анда компот тисенме, сок тисенме, анда тагын бик күп төрле эчемлекләр бар. Аллаһ та рөхсәт итә. Әмма тыйган бик күп, бик әз генә. Мәсәлән, дуңгыз ите тыйган, анда теге йырткыч хайваннарның итен тыйган. Әмма ләкин күпме безгә халал булган ризыклар бар бит, әйме? Алхамдулилла теге. Анда шуңа күрә Аллаһтан рөхсәт иткән халал әйберләре күбрәк тыелганга караганда. Менә бу тыелуларда безнең иманыбызны тикшерер өчен, бездән имтихан алыр өчен тыйган. Аллаһны яратабызмы, яки шәһвәткә бирелеп, шушы тыелган әйберләрне яратабызмы? Безне сынар өчен булдырганнар шушы тыелган әйберләрне индеме? Шуннан соң әйтә: "Ва ма амартукум бихи фату минху мастатa'tum." Инде мин нәрсәне әмер иттем ди, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям булдыралганча шуны эшләгез ди. Булдыралганча, кешебездән килгәнчә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әмер иткән нәрсәләрне эшләргә тиешбез. Без беләбез, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям безгә күп кенә гамәлләрне әмер итте. Мәсәлән, иң мөһим, иң фарыз булганча, мәсәлән, 5 вакыт намаз укуганда, мөмкинчелеге булса, хаҗ кылу, Рамазан аенда ураза тоту, садака бирү, анда мәҗбүри садака, закат инде, һәм бүтән төрле төнге намазларга тору, нәфил уразалар тоту, күршең белән яхшы мөнәсәбәттә тору, кешеләргә ярдәм итү, киңәшләр бирү һәм башка күп изгелекләрне әмер итте. Шуны без кешебездән килгәнчә эшләргә тиешбез инде. Хәтта монда кешегезгә килгәнчә намаз бит инде безне басып укырга тиешбез, име? Монда да Аллаһ та рөхсәт итә кешебездән килгәнчә. Әгәр дә басып укырга кешебез юк икән, мөмкинчелегебез юк икән, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә безгә утырып укырга. Утырып укырга да мөмкинчелегебез юк икән, ятып укырга рөхсәт итә. Хәтта яткан килештә инде силкенә дә берничек теге ишара кыла алмыйбыз икән, күзләр белән ишара кылып укырга рөхсәт итә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Без бит инде беләбез, ятып укыганда да сәҗдәгә китәбез икән, башыбызны әзрәк күтәрергә тиешбез. Рукука китәбез икән, әзрәк
башыбызны күтәрәбез, сәҗдәгә китәбез, тагы күбрәк күтәрәбез. Шулай итеп ишара кылып укырга тиешбез инде. Әгәр дә ятып укыйбыз икән. Менә шундый динебездә мөмкинчелекләр бар инде. Хәтта менә шушында да булдыралганча Аллаһ Тәгалә безгә рөхсәт итә. Баса алмасаң утырды, утыра алмасаң ятып торды, ятып торганда да инде беренче кисәккә алмасаң күзең белән генә рөхсәт итә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аһа" ди. Бер кешегә дә Аллаһ Тәгалә булдыра алмаганны йөкләми ди. Аллаһ Тәгалә безгә әмер итте икән, без аны булдыра алабыз. Монда бер хадистән шундый игътибар итәргә кирәк. Нәрсәдән тыйдым, тыелыгыз ди. Монда әмер мутлак диләр инде. Гарәп телендә галимнәр әйтә, бөтен нәрсәдән дә тыелырга кирәк ди. Нәрсәдән тыйды? Нәрсәгә әмер итте ди, булдыра алганча эшләргә кирәк ди. Нәрсә әмер итте, бөтенесен дә эшләргә кушмый Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. Булдыра алганын гына эшләргә куша. Аңладыгызмы? Җиңеллек бирә, аңлыйсызмы? Чөнки сайлау хукукы бар. Мәсәлән, кемгәдер ураза тоту җиңелме? Ул ураза тота. Кемгәдер күп итеп нәфил намазлар укырга җиңел. Бу нәфил намазлар ишек ачкан Аллаһта шуны эшли. Кемгәдер Аллаһта байлык бирә, ул күп итеп садака бирә мәсәлән. Ул садака бирә. Кемгәдер гыйлем биргән, ул гыйлем тарата. Кемгәдер кул эше биргән, кулыннан балтастасы ди мәсәлән, ниме? Шушы балтастасы белән эшләп, матур хезмәтләрен кешеләрне эшләп биреп шатландыра име. Аллаһта кемгәдер һәр кешегә шундый бер осталык биргән инде. Һәм шушы осталык белән булдыра алганча ул эшләргә тиеш. Аллаһ Тәгалә яраткан шушы гамәлләре белән калган кулларын шатландырырга, Аллаһның ризалыгын алырга тиеш инде. Әмма дә ләкин тыйганыннан бөтенсеннән дә тыелырга тиеш. Теге ни дип түгел анда, мин булдыра алмыйм, мине тыелмыйм инде моннан дип. Була бит нәзрәк теге салырга яраткан кешеләр инде. Менә булдыра алган шәп тыелам инде, булдыра алмаганнан тыелып тормыйм инде, кишләрен әзрәк җибәреп тә алам дип әйтә икән. Бу ялгыша. Чөнки Аллаһ бу кеше булдыра ала моны калдырырга. Аллаһ Тәгалә үзе әйтә. Тыйганнан бөтенсеннән дә тыелыгыз ди. Чөнки сез булдыра аласыз ди. Тыелмыйсыз икән шәһвәткә бирүләрсез ди. Ул белә, әмер иткәннең бөтенсен дә эшли алмый кеше. Шуңа күрә булдыра алганын гына эшләргә куша. Шуңа күрә менә монда әмер белән тыелу икесе аерырга кирәк. Бөтен нәрсәдән тыелырга, кушкан эшләрен булдыра алганча гына эшләргә кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең ниме? Һәм فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم دي. Һәм дей сезгә хәтлек булган кавымнарны дей, күп сораулар бирү дей, һәм пайгамбарлары белән таркалашу, спорлашу инде гарәпчә, русча инде халакәткә китерде дей. Без беләбез бит, безгә булган хәтлек кавымнар яшәде. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәтлегәндә төрле кавымнар яшәде. Һәм аларга Аллаһ Субханаһу төрле пәйгамбәрләр җибәрде. Һәм алар гел шушы пәйгамбәрләр белән низакка керештеләр. Нишәп монсы булай булган, нишәп Аллаһ Тәгалә булай булмаган. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә да сораулар бирә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит бер җыелышында. Аллаһ Тәгалә сезгә хаҗ фарыз ителде ди. Бер сахаба торып әйтә, ул ел сайынмы ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер сүзен дәшми. Шуны тагын кабатлый теге сахаба. Ел сайынмы хаҗ ди. Тагын бер нәрсәне дәшми. Ел сайынмы ул хаҗ ди, я Расулуллаһ ди. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә мин әйе дисәм дә, сезгә ел сайын фарыз булырга хаҗ кылырга. Ләкин бу бик зур авырлыкка китерәчәк ди минем өммәтемә ди. Нишләп дисез, мин бер нәрсәне дәшмәгәч тә тагын сорыйсыз ди. Пәйгамбер саллаллаһу әйтте икән, эшләгез дип эшләргә кирәк теге. Уже дальше сорап тормаска инде. Шулай ук Бакара сүрәсе бар бит инде. Анда беләсез зур кыйсса инде. Пәйгамбер саллаллаһу Аллаһ субханәһу ва тәгалә бер кавымгә әмер итте курбан чалырга бер сыерны. Бу кавым барып сыерны чалмады, сорау бирә башлады. Ул сыерның ни булырга тиеш анда? Буаз булырга тиешме, буаз түгелме, ни төсле булырга тиеш ул анда? Симезме ул, ябыкмы ул? Һәм шундый сораулар биреп, халакәткә килеп җиттеләр. Юк булдылар. Аллаһ Тәгалә ачуы белән авырайтты. Хәтта шундый сыерны таба алмаслык дәрәҗәгә китерде. Һәм әгәр дә шул Аллаһ субханәһу ва тәгалә әмер иткән вакытта шуны сразу үтәгән булсалар, шул сырны чалган булсалар,
Аллаһ Тәала жеңілейтіп қабыл еткен бұлар. Әмма ләкин шу көп сұраулар бирә өзін халакатқа илтті. Қазіргі күндә дә біз сұрауларны бирергә тиешбез. Қазіргі күндә динебезгә, дөньябызга борчыган сұрауларга да. Әмма ләкин ул гыйлемен безне берничек тә куллана алмыйбыз икән, безгә кирәкми икән, без андый нәрсәләрне бирергә тиеш түгел. Мәсәлән, була бит инде космоста мәсәлән, космоска чыктым икән, мен анда намазымны ничек укырга тиеш. Бу файдасыз сорау. Ни өчен? Без бит космоска чыкмыйбыз беребез дәйме. Әгәр дә син бер айдан космоска чыгарга тиеш икән инде, космонавт икәнен син сорарга тиеш, белергә тиеш. Кая кыйбланы ничек табырга, намазны ничек укырганда, анда бит басып та булмый, ишеп йөрисең ниме. Ул вакытта син тиешле, бурычлы сорарга, белергә тиеш. Әмма ләкин син анда бер кая эшмисең икән, син мондый сораулар белән бирелергә, күп сораулар белән башка торырга тиеш түгелсең. Чөнки бу сиңа хәзерге көндә, бу тормышыңда берни файда да бирми инде. Бу хадис безгә шуны бирә. Сораулар булырга тиеш, шушы гыйлем алу булырга тиеш, шушы хәзерге көндә кирәкле булган ахиратыбызга да, дөньябызга да файда китерә торган гына сораулар һәм гыйлемнәр булырга тиеш инде. Һәм менә шушы хадис әйтә. Тагын бер нәрсәне онытканмын монда әйтергә. Һәм галимнәр арасында низак чыкты ди. Бу беренче өлешенә кайтабыз хадиснең. Аллаһ Тәгаләнең әмере мөһимрәкмәде, яки тыюы мөһимрәкмәде инде. Монда галимнәр икегә бүленделәр. Бер төркем галим әйтте ди, тыелу ди, ул ди хәерлерәк, яхшырак ди әмергә караганда ди. Чөнки бу хадис әйтә, нәрсәдән тыйдым, бөтенсеннән дә тыелырга кирәк ди. Шушы дәлил булып тора ди, тыелу әһәмиятлерәк һәм файдалырак ди кеше өчен ди. Икенче галимнәр әйтә, юк ди, Аллаһ Тәгаләнең әмренә буйсыну ди, ул хәерлерәк, яхшырак ди, һәм аның дәрәҗәсе дә зуррак ди. Шушы әмерләрен үтәү, Аллаһ Тәгаләгә буйсыну ди. Ни өчен ди? Булар нәрсә белән дәлилләде? Беренчедән ди, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фәрештәләргә әмр итте адәм баласына сәҗдә кылырга ди. Һәм фәрештәләр сәҗдә кылдылар ди, иллә дә мәгәр кемнән башка? Иблистән башка. Иблис сәҗдә кылмады ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәмәде ди. Сәҗдә кылмады ди, адәм баласына тәкәббүрләнде ди. Һәм шушының аркасында мәңгелек җәһәннәмгә кирде ди Иблис ди. Мәңгелек ди. Тәүбәсе кабул булмый диме? Һәм Адәм алейһиссалам, без бит беләбез, атабыз Адәм, анабыз Хава. Адәм алейһиссалам тыелган агачтан нәрсә? Җимешне алып ашады. Шулаймы? Әмма ләкин соңыннан тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгалә гафу итте дә киридән җәннәткә кертте. Шулаймы? Менә моннан галимнәр әйтә, әгәр дә кеше хаталанып гынахлы эшне эшләде икән, тәүбәгә килсә, Аллаһ Тәгалә кичереп җәннәткә кертелә. Әмма ләкин инде Аллаһның әмерләрен үтәмәде икән, мәсәлән, 5 вакыт намаз укымады дигәндә, Аллаһка гомумән итагать итмәде, ураза тотмады, анда изгелекләр кылмады димә, гомумән Аллаһ белән бәйле булып яшәмәде ди, Аллаһ сакласын ди, ахыргы урыны җәһәннәмдә булырга мөмкин ди. Бәлки ди кеше ди намазын укыр, уразасын тотыр, әмма ләкин кайбер вакытта хаталанып, әзрәк Аллаһ Тәгалә тыйган эшләрне эшләп алыр. Шулаймы? Бу вакытта бу кеше ди хәерлерәк ди, теге бер Аллаһның әмерен үтәмәгән кешегә караганда. Була бит, мәсәлән, мин бер кешене беләм, 5 вакыт намазга мәчеткә йөри. Уйлап карагыз, 5 вакыт намаз, шундый җилле, буранлы вакытларда да иртәнге намазларга килә. Шаккатайм, ул яшьле абый ди инде. Әйтәм, машалла, без яшьләрдә алай йөрмибез дип инде. 5 вакыт намазны гел мәчеттә эшли. Әле эше дә авырый, ул теге монтер булып каядыр эшли, гел уклар кертеп нитеп йөри инде. Кайбер кулы да ние буга әле авырту, теге паралич була бит, организмны кайсыр җире бик эшләп бетерми инде. Шундый авыртурак та иде. Акылга сәламәт инде. Тәненең кайсыдыр җире параличланган, бер як кулымы ничектер эшләми. 5 вакыт намазга йөри иде инде. Шаккатаев шуны ныклыйман. Әмма ләкин бер кимчелеге бар ия, шуңа карамастан салырга ярата әзрәк. Мәсәлән, Сабан туйда бер күрдек, теге әзрәк салмышрак иде, шаккатта иде, шуны ныклыйманлы кеше 5 вакыт намазны мәчеттә укый. Ничек салны, менә шундый кимчелегем бар. Менә бу кеше бәрбер Аллаһ каршында хәерлерәк була, гомумән намаз укымаган, гомумән Аллаһка якын булмаган кеше. Чөнки бу кеше
белә гөнаһ эшләгән, үкенә, җылый, Аллаһтан сорый, гафу үтенә. Бәрбер соңгы вакытта тәүбәгә килеп, гомумән шушы эшен калдырырга мөмкин. Туктарга мөмкин шушы салудан. Аллаһ Тәгалә кичереп бәрі җәннәткә кертер. Чөнки ул белә, ул намазларын укый, уразаларын тота. Бу уйламагыз, бу кешене мактый дип теге эшергә ярый дип өйрәтеп утыра дип аңламагыз. Нәрсәне аңлатырга тырышам? Аллаһ Тәгалә әмерләрен үтәп яшәгән кеше кайбер вакытта хаталанып китеп кайбер гөнаһ эшли икән. Ул бәрбер Аллаһ каршында хәерлерәк, гомумән Аллаһка итагать итмәгән кешегә караганда. Шуны җиткерәсем килә, шуны әйтергә телиләр галимнәр. Хәзерге көндә бар бит инде кешеләр намазында укымый, Аллаһка гомумән итагать кылмый вообще. Намазда укымый, уразада тотмый, хаҗда кылмый, садакасын да бирмий, әмма ләкин инде минем яхшылыгым мондадый, инде кешегә зыян салмыйм ди, бер нәрсә эшләмим ди. Әмма ләкин намаз укып, ураза тотып, кайбер тыелган харам эшләрне эшләүче кеше бәрү хәерлек Аллаһ Тәгаләгә. Чөнки ничек Адәм алейһиссаламны җәннәткә керткән шикелле, тәүбә кылса, ул аны җәннәткә кертергән. Теге кешене Аллаһка итагать итмәгән. Ул аны кертмәячәк, чөнки ул аңа буйсынмады, аның әмеренә. Каберләнде. Мин бит инде яхшы ди, нәрсәгә мин тагы ди, башымны идәнгә бәрергә тиешмен әле монда ди. Нәрсәгә мин Аллаһка сәҗдә кылырга мөмкин ди. Шуңа күрә менә Аллаһның әмерләрен үтәү мусульман кешесенә ул бик мөһим нәрсә. Аллаһка итагать итү ул бик зур, бик мөһим нәрсә. Менә бу тагын кабатлы намаз укулар, ураза тотулар, изгелекләр кылулар, анда закат бирүләр, мөмкинчелек булса хаҗ кылулар, менә бу әмерләрне үтәү бик мөһим нәрсә. Тыелуга караганда да инде. Шуңа күрә менә нитергә кешеләргә чакырырга кирәк. Менә Аллаһка итагать итсеннәр өчен, намазга бассыннар өчен, ураза тотсыннар өчен, изгелек кылсыннар өчен, гыйлем алсыннар өчен, Куранны өйрәнсеннәр өчен инде. Һәм шуңа күрә теге бу безне шулай ук үтәрә, кайбер вакыт гөнаһлы гамәлләр эшләгәндә, шушы Адәм алейһиссалам ничек җәннәткә кертте, тәүбә иткәч, безгә дә тәүбәгә килергә, һәрберебез хаталана бит инде, гөнаһлы гамәлләр кылабыз. Тәүбәнең бит 5 шарты бар. Шушы 5 шартын үтәп, ашыгып тәүбәгә килергә. Мәсәлән, беренче тәүбәнең шарты ул ихласлык булып тора. Без ихластан шушы гамәлебездән туктарга тиешбез, ихластан. Мәсәлән, опять же шушы аракы мәсьәләсен алабыз, чөнки авылда бик таралган бит инде эчкечелек име. Врач әйтергә мөмкин. Тагы саласың икән, син үләргә мөмкин диме? Бу аракыдан туктый. Әмма ләкин моның туктавы нәрсә? Врач әйтүе буенча гына булды. Кеше өчен, үзе өчен, сәламәтлек өчен булды. Бу ихлас тәүбә кылучы түгел. Бу сәламәтлек өчен тәүбә кыла. Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Әгәр дә кеше шушы гөнаһыннан туктыйсы килә икән, ул ихластан Аллаһ ризалыгы өчен калдырырга тиеш. Аллаһ Тәгалә харам диде, шушы харамнан Аллаһ Тәгалә әйткәч, мин тыелам дип тыелырга тиеш, ихлас булырга тиеш, Аллаһ ризалыгы өчен калдырырга тиеш. Икенчесе үкенү. Ни өчен шушы гөнаһны эшләдем дип ул үкенергә тиеш. Ни өчен эшләдем соң дип аның күңеле сыкрарга тиеш, үкенергә тиеш. Өченчесе шушы гөнаһлыштан туктарга тиеш. Һәм дүртенчесе яқин булырга тиеш. Русча әйтсәк, твердая убежденность, яқин ул эшкә бүтән кайтмау. Ягъни анда чын, шиксез, шөбһәсез ышану булырга тиеш, ул эшкә бүтән кайтмаулыгы турында. Һәм инде 5нче шарт өстәле, әгәр дә кеше хакына кергән булса, кеше хакын кайтару мәсәлән. Әгәр дә ул бер нәрсә урлаган булса, мәсәлән, бер кешене рәнҗеткән булса, урлаган булса, әйберен кайтарырга тиеш инде, рәнҗеткән булса, барып гафу үтенергә тиеш. Менә шушы 5 шарт үтәлгәндә безнең тәүбәбез кабул була. Шуңа күрә хаталандык икән монда, әлхәмдүлилләh, бөтенебез намазлар укый, Аллаһка итагать итәбез. Кайбер вакытта гөнаһлы гамәлләр кылдык икән, тәүбәгә килергә ашыгыйк, менә шушы шартларын үтәп инде. Ихластан, үкенеп, шул гөнаһны калдырып, шөбһәсез бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип инде, бездә ният булырга тиеш. 5нчесе инде кеше хакын булган булса, кеше хакын үтәү инде. Һәм 6нчы хак инде, 6нчы шарты бар. Ул
тәүбәбез кабул була, безнең җаныбыз, безнең җаныбыз шушы аяктан күтәрелеп, бугаздан моннан чыгачак. Бу үлем фәрештәсе килеп, безнең җаныбызны алганда, безнең җаныбыз менә шушыннан бугаздан чыгып китәчәк инде. Менә шушы җаныбыз бугазга менгән шәһәтлек безнең тәүбәбез кабул була. Шуңа шул вакытка хәтлеп тәүбә кыла алабыз бөтен гөнаһларыбыздан, начар гамәлләребездән. Ә инде җаныбыз монда җитте икән инде, үлем фәрештәсе килде икән, безнең тәүбәләребез кабул булмый. Шушы гөнаһлар белән без Аллаһ хузурына күчәчәкбез инде. Шуңа күрә, бу 6нчы булып тора, ягъни тәүбәне соңга калдырмаска. Тәүбәне вакытында үтәргә кирәк. Үлем фәрештәсе килгәнче гөнаһларыбызны калдырырга инде. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Моны загыракка китте.